بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا
رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Subuh dan pagi ini spesial karena diawali dengan pembacaan surat Yasin, surah Waqiah dan Tabarok. Karena esok hari kita akan bertemu dengan bulan Rajab Al-Mubarak, Rajab yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan keberkahan dalam hari Rajab, Sya'ban, dan Allah pertemukan kita Ramadan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin. حمدا القائل في كتاب المبين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu sayyidina Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tak intinya mari sama-sama kita menata niat, meluruskan maksud dalam rangka kita berzikir dan bertafakur dengan ayat-ayatnya Allah, dalam rangka kita mencari manfaat maslahat, dalam rangka kita mencari faidah dan hikmah, sekaligus kita niatkan nawaitul iktikaf ma dumtu fi hadzal masjid, niatkan iktikaf, dan juga dalam rangka kita thalabul ilm, mencari dan belajar ilmu Allah. Niat, sekali lagi niatkan untuk diamalkan, lebih-lebih niatkan untuk diajarkan. Berharap kepada Allah terus menerus, tak pernah berhenti, berharap ridhonya, berharap pahalanya, berharap rahmat, maghfirah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa wal intifa wa tadakkur wa tadkir lana wa lakum bibarakati sayyidina Muhammadin bihaqqi sayyidina Muhammadin bijahi sayyidina Muhammadin bisyafaati sayyidina Muhammadin bibarakati hurmati maulidi sayyidina Muhammadin ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li sadatina al-khulafa rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa azwajihi at-tahirin sayyidina Abdul Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra wa ibnihima al-Hasanain sayyidil Hasan wa sayyidil Husain wa dhurriyyatihima
وجميع صحابة أجمعين ونخص سيدنا حمزة وسيدنا عباس سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عمرو بن حسين سيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا أنس مالك سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا سلم الفارسي وسيدنا زيد بن ثابت سيدنا حسن بن ثابت وجميع أرواح الشهداء من أهل بدر وأخوذ وأخوين اللهم نسأل بكرامتهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ونخص خصوصا نبي الله آدم وزوجة السيدة حواء ونبي الله خضر أبو العباس بلية بن ملكان عليه السلام اللهم نسألك يا الله بمعجزات بركة معجزات خضر وجميع أرواح التابعين والتابعين بإحسان يوم الدين وأرواح الشهداء الصالحين وعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين والقراء المخلصين وجميع الملائكة المقربين وأولياء الكون أجمعين خصوصا والقطب الرباني سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إمام أبي الحسن الشاذلي والشيخ إمام بهاء الدين النقشبندي والشيخ إمام محمد البدوي والسيد الحبيب رامي سابار والركني والحبيب عمر بن عبد الرحمن طاس والحبيب عبد الله بن حداد والشيخ الإمام سيد أحمد بن إدريس الإدريسي صاحب الطريقة الإدريسية وإلى أرواح مات المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وعبد الحمد رضي الله عنهم وإمام بخاري إمام مسلم جل محالي ونزل السيوطي والشيخ إمام محمد الصوفي المالكي والشيخ إمام نبوي الشمرفي شيخ إمام رضي الحيثمي والشيخ إمام رضي الأقصالي والشيخ سامان المدني وجميع مشايخنا من سلسلة أهل السنة والجماعة وخصوصا شيخ إمام أبو حسن العطري والشيخ إمام أبو مسلم الماتريدي والشيخ إمام أبو عبد الله الباهلي والشيخ إمام أبو بكر الباقلاني والشيخ عبد الملك الجويني والشيخ إمام محمد بن محمد الغزالي والشيخ عبد الكريم الثرثاني والشيخ إمام محمد عمر الرازي والشيخ إمام أبو العزي والسنسانوسي والشيخ إمام إبراهيم البيجوري والشيخ إمام الدسوقي والشيخ سيد أحمد زين دهلان والشيخ إمام محمود الترمسي وحضرة الشيخ مشاري وحضرة الشيخ دلهرة وحضرة الشيخ محمد عباس حضرة الشيخ محمد عباس نفعنا الله بهم وفي عصرهم وبركة في الدين والدنيا والآخرة وجميع مشايخنا من أهل سلسلة تفسير جلالين من سيدنا إمام جلال المحلي وسيدنا إمام جلال السيوطي وسيدنا سيد يوسف أرميوني وسمع الزيدي سمع الحلبي والشيخ إمام بيدي بن علي شيبة والشيخ إمام محمد بن محمد البدري والشيخ شمس محمد سليم الحفني والشيخ إمام عبد الله بن حجازي الثرغوي والشيخ العثمان بن حسن الدمياطي والشيخ سيد أحمد زين دهلان والشيخ سيد أبو بكر صوتو والشيخ سيد عباس بن عبد العزيز المالكي والشيخ إمام سيد علي بن عباس المالكي والشيخ الإمام المحدث المسند أبو سيد محمد علي المالكي وجميع مشايخنا وجميع أولياء الله وأصحاب الله وعلماء الله خصوصا الأولياء التسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Idris Muria Sunan Kudus Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kalijaga Sunan Gunung Jati Raden Fatah wa Maulana Maghribi wa Liza wa jami' masyayikhina min ahli silsilah tariqatina min tariqati Jibril alaihi salam wa tariqati Sayyidul Wujud afdhalil khalq wal mu'ad Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu Sayyidina Imam Ali karam wajah Sayyidina Imam Husain wa Sayyidina Mazal Abidin wa Sayyidina Khalil Bakir wa Sayyidina Jafar Shadiq wa Sayyidina Musa al-Qadim wa Sayyidina Imam Ali bin Musa Arid wa Sayyidina Imam Marwa al-Qadim wa Sayyidina Shaqati wa Sayyidina Imam al-Qasim Junaid al-Baghdadi wa Sayyidina Maqala Shibli wa Sayyidina Imam Abdul Atami wa Sayyidina Abdul Wahid Tursi wa Sayyidina Imam al-Hakari Sayyidina Abu Sa'id al-Maral al-Mazhab Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jalan Syekh Abdul Aziz Syekh Muhammad Ataka Syamsuddin Syekh Syarifuddin Syekh Nuruddin wa Syekh Waliuddin wa Syekh Hisamuddin wa Syekh Yahya Syekh Bakar Syekh Abdul Rahim Syekh Abdul Fatah Syekh Muhammad Murad Syamsuddin Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Syekh Abdul Karim Bantani Syekh Hasan al-Bantani Syekh Abdul Amr bin Syekh Abdul Amir Syekh Musli wa Syekh Musli Syekh Abdul Rahman Syekh Mutwa Syekh Sodiq Litul Hakim wa Syekh Ridam Syekh Matum Syekh Usman Syekh Murudi Syekh Abdul Rahman bin Qatlaq wa Syekh Rafi wa
Syekh Yasak wa Syekh Zubair wa Syekh Ageng Giri Kusuma wa Syekh Dosen wa Syekh Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddad Syuaibul Habib wa Syekh Al-Habib Utsman Ali bin Husain bin Yahya wa Syekh Al-Habib Maulana Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya wa mursiduhu Sayyid Abdul Malik bin Hasim bin Yahya wa murabbi wa mursidina Syekh Hanif Muslim bin Syekh Muslim bin Syekh Abdurrahman Qasil Haq nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa bi'asrarihim wa bikaramatihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah wa usulihim wa quraimat talamidatihim wal muntasibin alaihim wa la khudna minhum wa walidina wa walidi wa jami' arwahi abaina wa mahatina wa usul maghfuran wa qarabatina wa nahussu khususan sama-sama kita sebutkan keluarga kerabat kita orang tua kita almarhum almarhumah bapak ibu kakek nenek kita yang kita kenali leluhur-leluhur kita yang beriman kita sebutkan satu persatu agar mereka diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dihentikan azabnya dan mendapatkan hadiah terindah dari pahala-pahala detik ini kita berzikir dan taklimnya kita serta Allah menjadikan tempat untuk mereka semua di surganya. ولجميع من أسبل الجبات علينا ولأخواننا ولأصحابنا ولجمعيتنا ولقومنا ولأهل بلادنا ولجميع من أحسن إلينا ولجميع من أحبنا فيك وللمؤمنين والمسلمين بأن الله تقسم الرحمة والمغفرة وأن الله يقضي حوائجنا. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan, limpahkan, lapangkan sumber-sumber rezeki kita yang halal, Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan untuk menjalankan taat ibadah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang susah Allah bahagiakan, lapangkan jiwa, pikiran, perasaannya, dan Allah senantiasa melindungi kita bersama anak cucu kita dijauhkan datangnya bala, bencana, musibah, petaka. Allah berikan kepada kita dengan taufiknya kemudahan memahami ayat-ayatnya, kemudahan untuk mengamalkannya, kemudahan untuk bisa mengajarkannya, dan Allah berikan kepada kita semua yang hadir takdir panjang umur, takdir panjang umur dalam keadaan taat ibadah istiqamah, dan diberikan kita takdir terindah yaitu husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah memiliki 99 asma. Man asoha, barang siapa yang berusaha menjaga asmaul husna untuk dijadikan zikir-zikir, sebutan-sebutan, panggilan-panggilan, kata Nabi, dakhala jannah, pastinya orang itu bakal masuk surga. Mari kita zikirkan bersama yang saya pandu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid,
بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مخشي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامي يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بدي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Keluarga pada sehat? Itulah harapan dan doa kita, senantiasa terus menerus tak pernah berhenti kita berharap dan berdoa kepada Allah agar karunia sehat walafiat ini terjaga dan terpelihara, sehat yang manfaat untuk bekal taat ibadah dan bekerja sehingga menjadikan kita selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur tak pernah berhenti kepada Allah bahwa Allah pertemukan kembali kita dalam majlis takfir jalan di Masjid Jami Al-Hidayah. Masjid Jami Al-Hidayah. Sebelum kita talim, saya mengucapkan permohonan maaf atas keterbatasan dari mungkin tim hikmah dan keterbatasan tempat. Banyak di antara para guru-guru yang mulia, para ajengan, para ustadz yang duduknya tidak di depan. Sekali lagi mohon ridho, mohon ikhlasnya, mudah-mudahan Allah ganti dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya, kepinginnya semua guru-guru itu di depan sehingga jamaah bisa memandang wajahnya guru-guru, karena insya Allah ya guru-guru semua yang hadir dalam majelis takfir jalan punya sambungan guru, nggak mungkin nggak punya guru. Dan gurunya ini pasti punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru. Mereka pernah menatap wajahnya guru, wajahnya guru, wajahnya guru, sampai kemudian pada tingkatan para sahabat, pastinya mereka menatap wajahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keberkahan an-nadru ilal alim ibadatun, yaitu menatap wajahnya orang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang alim, itu bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena ada sambungan, ada sambungan tatapan mata dan wajahnya kepada guru-gurunya yang menyambungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi mohon dibuka pintu maaf dan minta ikhlasnya para ajengan, para guru yang tidak bertempat di depan. Ridho ya para guru ya. Dan saya juga berselamat datang kepada seluruh guru-guru yang terus berkenan hadir dalam majelis takfir Jalalain. Dan ini pengajian subhanallah ya, mungkin lebih banyak dari kemarin ya. Kemarin Nurul Islam menembus angka 700. Nurul Islam samping kantor urusan agama 700-an. Mungkin ini berapa nih kira-kira ya. Nah, jadi kemarin pemecah rekor di luar maulid, orang maulid kan sudah biasa ya, ribuan. Nah, ini di luar maulid kemarin Nurul Islam pemecah rekor, masjid samping kantor urusan agama itu sudah di atas 600, padahal biasanya jumlah majelis takfir Jalalain itu 400 sampai 500, itu standarnya segitu pokoknya, 400 500. Menghitung dari nampan, atau kadang-kadang kita nyuruh Ustadz Agus yang dagang itu suruh ngitung orang ya, antara 400 500. Nah, kita nggak tahu ini ya, di masjid pinggir jalan raya harusnya lebih
apalagi depan terminal ya, harusnya nembus angka di antara 700. Setuju? Baik, kita melanjutkan kajian surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut sampai kepada ayat فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Shadaqallahul Azim. Coba biar enggak dengung. Ini kan agak dengung ya. Tolong tim hikmah. Maksudnya ada gitu, ada ibu. Maka tatkala mereka naik hitopnya kepada orang-orang kafir yang tidak kenal kepada Allah, tapi sekalipun hakikatnya ruhnya mereka ketika ditanya la yaqulunallah, ditanya siapa pencipta alam jagat raya beserta isinya, maka mereka ruhnya menjawab Allah. Fa idza rukibu, maka tatkala mereka orang-orang kafir menaiki fil fulki, ke dalam perahu, berlayar dalam kondisi tidak normal, ada badai, ada angin, ada terjangan ombak yang bergulung-gulung, pokoknya kondisi emergensi, kondisi darurat. Ta'awullaha, maka mereka pastinya menyeru, memanggil Allah, kepada Allah, mukhlisina, mereka semuanya dalam keadaan tulus ikhlas, murni menyebut Allah tanpa apapun, lahu, kepadanya Allah, ad-dina, agama, ayat doa, artinya doa, ay la yad'una, artinya juga la yad'una, mereka tidak menyeru mau bersama Allah khairu, kepada selainnya Allah. Tidak ada sebutan apapun kecuali Allah, tidak ada seruan apapun kecuali Allah. Bibir lisannya Allah, 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 Allah. Ketika dalam kondisi dan situasi yang mencekam, yang menakutkan, bayangkan naik perahu
di tengah samudra lautan yang sedemikian luasnya, tak terlihat tepiannya. Tiba-tiba kemudian datang ombak bergulung-gulung, menerpa-nerjang. Kemudian kapal oleng, ke kanan, ke kiri, tambah lagi badai angin. Maka menjadikan orang-orang itu kemudian menyebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini orang yang tidak beriman kepada Allah, menyeru. Makanya kalau dalam tafsir Sawi, wa dzalika li annal kuffara wa kanu idza rakibu al-bahra hamalu ma'ahumul asnam fa idza istaddat rihu alqauha fil bahri. Mereka orang-orang kafir dulu itu membawa berhala-berhala mereka ketika naik dalam perjalanan berkendaraan, itu berhala-berhala dibawa. Makanya kalau dalam kitab tarikh ada kan berhala yang terbuat dari bahan gandum yang dibawa oleh orang-orang Arab yang berprofesi sebagai pedagang untuk ke negeri Syam, ke Mesir. Kemudian mereka kalau istirahat kepada berhala itu, kemudian meminta agar diselamatkan perjalanannya, agar aman perjalanannya, terus sampai kemudian dagang selesai, pulang, tiba-tiba kemudian perbekalannya habis. Nah itu kan patung-patung itu terbuat dari adonan gandum, ya hampir mirip dengan roti. Karena perbekalan habis, akhirnya itu patung yang dari adonan gandum dimakan, makan kakinya dulu, kemudian habis itu tangannya, pahanya, perutnya, sampai kemudian kepalanya. Jadi Tuhannya dimakan. Nah, jadi mereka terbiasa bawa kayak gitu tuh, terbiasa. Untuk apa? Sebagai sandaran, sebagai pelindung. Tapi idza istaddat rih, tatkala kemudian menimpa angin yang dahsyat, alquha, mereka melemparkannya fil bahri, dilemparkan itu patung-patung. Wa qalu, dan mereka berucap, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Mereka menjerit, memanggil-manggil nama Allah. Karena memang mereka juga ketika ditanya kenapa menyembah berhala-berhala itu, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Karena kami, jadi wujudnya Allah itu dalam bentuk berhala. Kami dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyembah berhala itu, mereka kenal Allah, tapi Allah dalam bentuk al-asnam, yaitu patung-patung berhala. Tapi ketika kemudian di tengah-tengah samudra lautan yang luas, tiba-tiba ada ombak menerjang dan badai topan angin yang luar biasa, maka mereka kemudian diliputi rasa takut, rasa cemas. Berhala-berhala itu dibuang, dan kemudian mereka menyebut Allah, 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 Allah. Itu orang-orang kafir. Sekali lagi, itu orang-orang. Allah narasikan dengan ketegasannya Allah dalam ayat ini agar kita tidak seperti mereka. Mereka itu dalam kondisi kejepit, dalam kondisi darurat, dalam kondisi mencekam, bisa kenal Allah, bisa menyebut Allah. Makanya disebutkan li'annahum, karena mereka fi syiddatin, dalam kondisi yang genting, darurat, kritis, la yakshibuha, tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar, solusi, menyingkap itu semua dari problem masalah illahu, kecuali Dia Allah. Falamma najjahum, maka tatkala kami menyelamatkan mereka kepada orang-orang kafir, ilal barri, ke daratan, idahum yusyrikun, idahum, tatkala itulah mereka yusyrikuna, kembali menyekutukan bihi, kepada Allah. Begitu ke daratan, baru saja dia itu nyebut-nyebut Allah, 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 diliputi rasa mencekam, takut. Begitu ke daratan, udah selamat tinggal.
bibir lisannya tidak pernah menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bibir lisannya orang kafir yang ketika menyebut Allah hakikatnya tidak sampai menembus, jangankan ke tenggorokannya, ke batin hati saja mustahil bagi mereka. Jadi Allah 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 tidak menembus ke tenggorokan. Tetapi mereka ketika dalam kondisi darurat, emergensi, kejepit, menghadapi problem, mereka menyebut Allah Allah Allah. Nah, itu siapa? Orang-orang kafir. Agar beda kita dengan mereka. Tapi coba kita lihat. Bapak mungkin melihat tayangan video kebanjiran kemarin. Lihat, ya kebanjirannya di mana-mana nih, dari mana saja. Ya, lihat di videonya. Ada suara apa itu? Allah, subhanallah, Allah, ya Allah, selamat, ya Allah. Begitu banjur kering, selesai, masih Allah Allah enggak? Masih Allah Allah enggak? Makanya kemarin saya cerita ada sopir Kopaja masuk surga. Cerita dari Gus Dur ya. Nah, kemudian ada ustadz masuk neraka. Ya pasti dong ustadznya protes. Malaikat, saya sudah dakwah kemana-mana, kenapa sih divonis neraka? Itu dia sopir Kopaja yang kalau berdiri aja kencing, kalau berdiri kencing, kalau kencing aja berdiri, kok bisa masuk surga? Maka malaikat, iya, dia sering kalau bawa Kopaja Metro Mini itu, kalau pas ugal-ugalan, seluruh penumpangnya jadi nyebut Allah gitu. Bang, pelan-pelan dong bang, subhanallah, Allah, 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 gitu kan, pada ingat kan? Lah kamu ceramah kesana kemari, bikin orang lupa kepada Allah, gitu kata malaikat. Logis gak kira-kira? Logis. Ini kan cerita, ya cerita. Jangan kemudian, mau jadi ustadz masuk neraka ya. Insya Allah ya kita semua yang di sini ustadz-ustadz ahli sorga, amin. Maksudnya asbab menjadikan orang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ala kulli hal, kalau kita sih, saya sendiri kalau ada ustaz ceramah bikin jok-jok guyonan, orang gergeran, itu tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu, kita tandanya masa di majelis taklim nggak ada rahmat, kan biar orang bahagia. Makanya kan kalau Nabi Yahya itu senangannya bikin kaum seneng gitu, gira. Kalau Nabi Isa senangannya pokoknya bikin kaum itu nangis, takut neraka, takut kepada Allah. Ya, al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris nabi. Kan nggak bisa sempurna. Bisa ngikutin Nabi Yahya, bisa ngikutin Nabi Isa. Ceramah dari awal nakut-nakutin terus gitu ya. Ya nggak apa-apa itu ya, biar orang pada ingat neraka, biar nggak pada maksiat. Gitu. Dari awal sampai akhir bikin orang tertawa, tersenyum. Ya mudah-mudahan itu rahmat Allah. Ngikutin Nabi ya. Setuju Bapak? Biar clear gitu loh. Biar clear antara yang membuat tertawa dan membuat orang menangis. Tapi memang Al-Qur'an wal yadhaku qalilan wal yabku katsira. Wal yadhaku, maka hendaknya dalam urusan tertawa qalila, fal yadhaku qalila, urusan tertawa sedikitlah. Wal yabku katsira, dalam urusan menangis katsira, banyaklah. Ini ada ayat Al-Qur'an begitu. Nah, kita kembali kepada kebiasaan orang kafir begitu. Jadi kalau dalam situasi kondisi yang mencekam, menakutkan, itu ingatnya bisa menyebut Allah. Ketika ada tsunami dulu, bagaimana orang yang melihat, menyaksikan bergulung-gulungnya ombak lautan yang sampai ke daratan, menerjang seluruh hunian perumahan, luluh lantah. Dan kemudian bisa disaksikan di videonya yang ketika masjid besar Banda Aceh, Masjid Baitur Rahman, yang tempat berkumpul kan memang tinggi, bisa melihat bagaimana ombak sampai 5 meter
keluar dari pantai, bibir pantai sampai kemudian menembus ke daratan radius sampai 10 km dan menghabiskan, melulantahkan semua apa yang selama ini menjadi kebanggaan. Mereka yang melihatkan Allah, 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 suara zikir tidak henti-hentinya. Ketika kemudian tsunami selesai, mereka masih enggak bertahan. Allah, Allah, masih enggak? Masih enggak? Nah, ini maksudnya. Ayo kita sama-sama jangan seperti mereka. Kita ini beda dengan mereka. Kayak orang rajinnya kalau lagi susah, utang banyak, ya, angsuran banyak, kemudian biaya hidup anak-anak, rajin sebelum malam tahajud. Begitu sudah makmur, stabil ma'isyahnya, masih lanjut jadi tahajudnya? Masih lanjut nggak? Lanjut gitu, lanjut. Amin ya robbal alamin. Orang punya hajat, wah ngewirid terus wirid. Begitu hajatnya terpenuhi, masih lanjut nggak? Alhamdulillah. Ini namanya tafsir jalan. Beda lah dengan orang kafir. Maksudnya Allah itu menyajikan ayat ini agar kita hidem dan bahwa mereka orang kafir ya begini ini, agar kita tidak seperti mereka. Makanya kan makna yadzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, senantiasa eling ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, kemudian berbaring tiduran. Maksudnya apa? Dalam situasi kondisi apapun, sehat, sakit, banyak duit, lagi tongpes, siang, pagi, sore, malam, semuanya waktu dan situasi kondisi, karena kita hidup ada pada dimensi ruang dan waktu. Jadi ruang, tempat dimanapun kita bisa berzikir kepada Allah, dan waktu kapanpun kita bisa berzikir, waktu siang, pagi, sore, malam, tentunya semampu kita. Karena kita tidaklah mungkin sehebat baginda Rasul Muhammad SAW. Yadhkurullah fi kulli ahyanihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Riwayat Siti Sayyidah Aisyah bahwa Nabi itu punya kemampuan berzikir kepada Allah fi kulli ahyanihi, seumur hidupnya, dalam sedetiknya, dalam setiap nafasnya, tarikan nafasnya, keluar nafasnya, detak jantungnya, bahkan peredaran darahnya pun semuanya berisi zikrullah, yaitu eling ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ketika Sayyidina Ali, kul ya Ali, Allah, Allah, umid ainaka wa lisanaka wa syafaitaka, wa Sayyidina Ali, pejamkan kedua matamu, angkat lidahmu ke langit-langit. Karena untuk mengucapkan lafzul jalalah, Allah, 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 angkat lidahmu ke langit-langit. Dan malsik syafaitak, katupkan kedua bibirmu rapat-rapat. Jadi suruh rapetin mulut, ini namanya zikir sir atau zikir khafi. Kemudian kul, ucapkan dengan kalbu, hati, Allah, 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 Allah. Sampai kapan? Ya terus menerus, kecuali jika dirimu lupa dan dirimu tidur. Kalau Rasulullah tidurnya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memberi kepada kita eling ingat kepada Allah. Yang penting kita ini berzikir. Bagi Allah itu ringan banget, mudah banget. Kalau Allah mengetuk hati kita agar kita bisa ingat eling kepada Allah, gampang, dalam sedetik kita bisa ingat kepada Allah. Jadi sekalipun kita hatinya alfa, pikirannya kadang melayang-layang, nggak karu-karuan, tapi kita tetap berzikir kepada Allah dengan zikir bilisan, nggak masalah. Karena orang bisa ingat kepada Allah, menembus ke hatinya, pikiran jiwanya, ruhnya, detak jantungnya, tarikan nafasnya, bukan karena kemampuan si hamba, tapi karena pantulan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ini terlalu jauh gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kan kita ngaji ngambil tingkatan yang gitu, yang hakikat, yang makrifat. Adapun kita ini kemudian bisa mampunya, semampu kita, yaitu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada maksud apapun ketika kita menutup taklim itu. Saya bersama-sama mengajak untuk zikir sir lafzul jalalah, itu karena kita punya sambungan kepada Sayyidina Ali dan kepada Rasulullah SAW, atau dalam thariqat
Naqsabandi, Syekh Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Di luar itu juga banyak yang tidak disebut label dengan torikot, juga banyak dzikir lafzul jalalah. Jadi tinggal mengamalkannya. Liyakfuru, ini lamul aqibah, maksudnya liyakfuru, mereka menjadi kufur, ingkar, bima, terhadap suatu atainahum, yang telah kami karuniakan, hum, kepada mereka, minan nikmati, daripada kenikmatan-kenikmatan. Minan nikmati, dari kenikmatan, satu aja karena bentuk mufrad. Waliyatamatta'u, atau ini juga bisa wal yatamatta'u bisukunil lam atau bikasril lami. Waliyatamatta'u, dan menjadikan mereka bersenang-senang, biijtima'ihim, dengan berkumpulnya mereka, ala ibadatil asnami, atas penyembahan kepada patung-patung berhala. Fa fi qiraatin, dalam satu qiraah, bisukunil lami, yaitu dengan disukun, dibaca matinya huruf lam, bal yatamattau, amrun, yaitu amru tahdidin, satu perintah yang mengandung unsur ancaman. Sok atau mangga bersenang-senang gitu ya. Tapi maksudnya adalah sebuah ancaman. Wal yatamattau, silakan orang kafir bersenang-senang. Saatnya susah, eling, ingat, menyebut namaku. Tapi begitu semuanya sudah selesai, apa yang engkau hadapi dari kesulitan, dirimu lalai, lupa. Makanya wal yatamattu, sok atuh mangga bersenang-senang. Tapi kelak nanti, tunggu tanggalnya, kalau sudah datang azabnya Allah, tidak akan bisa berkelit, tidak akan bisa mengelak dan menolak. Nah, ini kepada orang kafir. Nah, kita ingat kepada Allah, jangan nunggu kepepet. Siap semuanya Bapak? Sallu ala Muhammad. Makanya kan gini, kalau lagi lapang, niatkan syukur gitu. Kalau kita bersyukur kan hati girang, gembira. Kemudian ingat kepada sang pemberi nikmat gitu. Dari mulai makan kita, aduh nikmat banget. Ingat nggak itu hakikatnya siapa yang berikan kenikmatan makan? Allah. Yang masakin ya ada restoran, ada istri, kemudian ada orang yang memberikan asbab kita bisa berbelanja. Tapi itu wasilah, perantara pekerjaan, di kantor pekerjaan, di pabrik menghasilkan, itu wasilah. Tapi hakikatnya Allah lah yang menentukan rezeki kita, sehingga kita terima di awal bulan. Ingat sang pemberi gaji, apa? Ingat kepada Allah. Kita dapat gajian, transferan, kita ingat kepada yang memberikan gaji, kita apa? Ingat Allah. Ingat, alhamdulillah. Apapun yang kita rasakan dari kebahagiaan, hendaknya kita ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya syukur. Kalau lagi enggak enak, ya kita kendalikan, tahan, jangan ngomel-ngomel, jangan menyalahkan, mengkambing hitamkan, jangan punya prasangka kepada Allah yang enggak. Nah, itu namanya sabar. Ada orang dikasih kesulitan tapi dia bukan bersabar, tapi bersyukur. Oh, enggak ada duanya dia. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, as-sabir wasyakir afdalu minal kull. Orang sabar, orang syukur, dia susah. Tapi bukan hanya sabar saja, dia tetap girang. Dikasih, kenapa? Kenapa dia girang? Karena dia tahu hakikat. Saya susah, tadhiru dzunub, membersihkan dosa-dosa. Susah kan segala sesuatu hal yang tidak menyenangkan, bahwa musibah, dan itu musibah itu datangnya akan mengikis, menghabiskan, mengurangi dosa-dosa kita. Karena memandangnya itu dia girang. Alhamdulillah, ya Allah, saya sakit, kemudian dosanya berkurang. Itu. Atau lebih daripada itu, apa mandangnya? Yaitu tarfa'ud darajat. Ya Allah,
saya diberi kesusahan kayak gini, PHK. Jangan-jangan Allah bisa jadi nih, Allah memberikan pangkat derajat kemuliaan dunia akhirat. Girang nggak kira-kira? Kan girang, jadinya optimis. Jadi kita selalu baik kepada Allah. Atau yang ujung akhirnya tadkhulul jannah. Orang yang menghadapi berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, jangankan sakit, itu kalau bisa terima kepada Allah, tetap bersyukur, maka tadkhulul jannah, bisa menjadikan asbab orang itu masuk surga. Inilah hakikatnya orang beriman, berbeda dengan mereka orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian kita ini eling ingatnya kepada Allah tatkala kita susah, tatkala sulit, begitu lagi senang dia alpa, dia lupa, lalai kepada Allah, maka kata Allah kemudian wal yatamatta'u, silahkan bersenang-senang, berbahagia kalian, tapi tunggu nanti ada saatnya dirimu tidak bisa berkelit, tidak bisa menolak, mengelak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam penghujungnya fasaufa ya'lamun, fasaufa, maka bakal tahu, ya'lamuna, mereka semuanya, akibata dzalika, akibat ending dari semuanya perilaku itu, yang dia hanya eling ingat kepada Allah tatkala susah saja, ketika bahagia tidak eling, tidak ingat kepada Allah. Ada nggak orang yang modelnya gini? Kalau lagi susah dia datang, wah dia akrab. Kalau lagi seneng dia menghilang. Ada nggak orang model kayak gitu? Siapa itu? Siapa itu? Nggak ada yang mau ngaku nih ya. Saya ulang lagi nih. Orang lagi, wah baru PHK, baru terlihat datang, gitu. Begitu sudah selesai semuanya, wah sudah nyaman, enak, dia nggak pernah datang, nggak pernah ngobrol, buru-buru ngasih hadiah. Ada nggak yang model kayak gitu? Siapa? Siapa? Insya Allah di Tafsir Jalan tidak ada ya. Amin ya robbal alamin. Ya segitu aja, yang penting manfaat. Amin ya robbal alamin. Jadi per ayat. Nggak tahu nih surah Al-Ankabut ini, saya pinginnya sih selesai hari ini, tapi berat banget, satu ayat berat banget. Makanya dari kemarin itu berapa bulan ya, 2 bulan satu ayat lagi satu ayat. Tapi Allah bukan maksud saya mau nunda-nunda gitu selesainya. Karena satu ayat aja berat banget di ini. Mau nambah ayat, takut namanya manusia ada batas limit ya. Jadi yang penting ilmu berkah manfaat ya. Ilmu berkah itu bisa ditularkan ke istri, ke anak. Ilmu manfaat bisa diajarkan kepada yang lain. Shadaqallahul adzim. Ayo qasidah. Fa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darain. Kelanjutan hadis kemarin. Hadis keberapa ya? 329 tapi tengahnya. Mana sih ya? Sebentar. Oh iya. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir. Kalau kemarin kan orang beriman, ketika ditunjukin sosok Sayyidul Wujud, Afdhalul Khalqi wal Mawjud, nabinya dan rasulnya kita, Nabi Muhammad SAW. Siapa ini? Gitu ya. Orang beriman nih, langsung kenal. Oh, beliau adalah Nabi Agung Muhammad SAW. Udah lolos masuk surga. Mudah-mudahan kita bersama begitu ya. Amin. Mudah-mudahan kita bersama begitu. Begitu ditunjukkan sosok Nabi Muhammad, kita langsung kenal, kita langsung ngerti, langsung paham. Itu nabinya kita, rasulnya kita Muhammad SAW. Sebaliknya orang kafir, wa ammal kafiru, adapun orang kafir, awil munafiku, atau orang munafik, wa yuqalu, maka ditanya lahu padanya, magerangan, apa kunta keberadaanmu, takulu, engkau mengatakan, fi hadzal rajuli, kepada ini orang. Siapa ini? Fayaqulu, maka orang kafir atau orang munafik menjawab, la adri, saya tidak tahu, wa kuntu, diriku ini hanya aqulu,
mengucapkan atau mengatakan ma apa-apa yaqulu yang diucapkan annasu oleh orang-orang. Jadi orang kafir, orang munafik tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita orang beriman ditanya ini siapa? Keder, bingung. Wah, siapa ya? Siapa ya? Jangan sampai ya. Jangan sampai kayak gini. Itu pantasnya orang kafir. Siapa nih? Bingung dia. Makanya kekuatannya kita hanya berbekal sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi sholawat. Sehingga ada hadis inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarum alayya sholatan. Orang yang pertama dan utama mendapatkan syafaatku, bertemu denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Sallu ala Muhammad. Kan yang paling paling praktis, amalan sholat itu paling praktis banget, tapi paling dahsyat. Tidak ada satupun ulama wali generasi setelah sahabat-sahabat dari tabi'in yang tidak kemudian di ending ujungnya dari seluruh torikot yang diamalkan, dari seluruh amalan-amalan yang diamalkan, kemudian dia tidak mengambil torikot sholawat. Seluruhnya wali-wali pasti dalam rangka membuka ma'rifatullah dengan sholawat, karena tidak ada satupun pintu ma'rifatullah dari wali-wali kecuali ma'rifatul Rasul, yang mengenal kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini orang jahil, kita ini orang awam, kan pakai sholawat. Di antara mereka para alim, para ulama dengan amaliyahnya, dan kita mengikutinya mereka. Kemudian ditambah dengan sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki hati al-mahabbah, pecinta sholawat. Amin. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah berikan rasa resep, rasa gandrung, rasa senang, rasa nikmat, rasa bahagia ketika bersolat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kan terasa tuh. Terasa itu kan makanan rohani. Sama dengan makanan jasmani. Saya bertanya, sama-sama enak dan sama-sama doyan. Bakwan sama gorengan tahu enak gak? Enak, itu aja dulu ya, jawabnya enak. Rasanya sama apa beda? Rasanya sama beda? Sama-sama makanan jasmani. Sekarang makanan rohani. Ada subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Itu makanan rohani. Zikir kan makanan rohani. Tapi minta kepada Allah agar bisa merasakan lazzatul ibadah, lazzatul zikir, lezatnya, indahnya, kenikmatannya orang menyebut dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau enggak diminta ya enggak. Ini ada kalau dalam kitab Minahus Saniyah kan begitu, komplit detail mengenai tentang makom-makom walian. Jadi agar kita ini resep termasuk sholawat, ya Allah rasakan lezatnya, indahnya, bahagianya saya bersolawat kepada kasihmu baginda Rasul Muhammad sallallahu. Nanti kita sholawat, nanti enak, gitu ya. Sama kita juga kalau zikir Allah, Allah, Allah. Kalau akal pikiran kita, karena di dalam diri kita ini penuh dengan nafsu, kita berusaha nih untuk zikir Allah, 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 Allah. Kadang-kadang suntuk, butek. Tapi ketika diawali dengan pasrah kepada Allah, kemudian ya Allah berikan kebahagiaan saya berzikir. Coba rasakan ya, agar kita ini bisa merasakan makanan-makanan rohani, makanan jiwa, bukan hanya makan bakwan. Sebentar lagi kan kita merasakan nikmatnya. Ini apa nih? Nasi uduk apa kebuli nih hari ini? Nah, kebuli sama nasi uduk beda nggak? Bisa dirasain kan? Nah, nasi padang sama nasi warteg beda nggak? Bisa dirasakan kan? Sama-sama makanan, itu makanan jasmani. Masa kita orang beriman nggak bisa bedain makanan kita, makanan ruh kita? Subhanallah, subhanallah, beda. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Coba kalau zikir Allah Akbar, Allah Akbar. Orang sering Allah Akbar itu suka petang-peteng, Allahu Akbar gitu kan. Bawaannya memang Allah Maha Besar, tapi seharusnya dirinya itu semakin merasa rendah, hina terus. Kenapa? Itu maksudnya kita menyebut Allahu Akbar. Itu bukan petang-peteng, bukan. Yang besar, yang besar, yang besar, yang Maha Besar. Kita itu maknanya Allahu Akbar.
Sama dengan alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Hakikatnya yang memiliki pujian, kita tidak layak, tidak patut, gila pujian, senang dipuji, itu hakikatnya. Lah dia zikir alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kok gila pujian, kan kontradiksi dengan orang zikir alhamdulillah, 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 tapi kok dia semakin gila kepada pujian, dia senang pujian. Nah ini bahaya. Orang zikirnya itu hakikatnya seluruh pujian lillah, hanya milik kita. Berarti pantas gak memiliki pujian? Pantas gak? Dipuji pantas gak? Enggak pantas. Apalah artinya kita. Oke lah, baik dohiriyahnya, tampilannya baik. Di balik tampilan dohir yang baik, bersorban, bergamis, belum tentu kan. Di balik semua itu, pandangan matanya, kita melihat orang sebaik daripada pandangan matanya. Seperti orang melihat gunung, indah enggak? Tapi ketika kita naik gunung, seindah pandangan mata kita enggak? Inilah tampilan kehidupan. Tapi bukan untuk teropong orang. Ada orang bergamis, sorban, wow, dia cuma tampilannya doang, dalamannya pasti kropos. Jangan. Najamkan pisau itu untuk diri kita. Ini maksudnya untuk ke kita. Makanya kalau kita pakai pakaian sorban itu berat banget, bukan apa-apa. Perilakunya. Kan orang yang paling dimurka oleh Allah, mukhtalah hadis, sudah kelewat. Hadis keberapa tuh? Orang yang pakainya pakaian Nabi, pakaiannya pakaian Rasul, pakaiannya pakaian orang soleh, tapi perilakunya penjahat, itu paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti yang udah pakai gamis, pakai sorban pada dicopot semua, enggak. Nabi mengajarkan pakai pakaianlah yang benar, yang cakep, yang lengan yang panjang. Karena komisi Rasulullah sallallahu ila rizqi adalah kebiasaan pakainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pergelangan, lengan panjang, ya. Ini kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena komisi Rasulullah sallallahu ila rizqi adalah kebiasaannya lengan gamisnya Rasulullah sampai ke pergelangan. Kebiasaan lengan panjang, pakai pakaian yang indah-indah, karena itu sunnah. Kenapa? Harapannya kita itu agar Allah mempercantik, memperindah perilaku kita. Amin. Jadi yang pakai pakaian sorban, gamis, terusin nggak? Terusin gitu. Tapi memang kita harus introspeksi. Kadang-kadang antara pakaian kita dengan perilaku kita suka nggak pas, betul tidak? Udah pakai peci putih, ya kan? Udah pakai sorban, pakai koko, maka kemudian perilakunya disesuaikan. Jangan kemudian pakai koko, pakai gamis, perilakunya kayak setan, ya. Maksudnya begitu, gitu. Tapi insya Allah kalau kita menghormati diri kita dengan pakaian-pakaian yang islami, gitu, yang sunnah, insya Allah perlahan-lahan Allah berikan kita kecintaan kepada agama. Amin. Atau paling tidak kita pakai peci ini ke pasar, nggak mungkin kita teriak-teriak kayak orang gitu, ya, orang terminal, betul nggak? Pakai peci, apalagi pakai sarung, ini rem, ya. Coba kalau kita ke kantor pakai sarung, serem banget, ya. Mau perilaku yang aneh-aneh nggak bisa. Sama kalau kita ke Mangga 2 pakai peci, gitu, ya. Kita udah nggak bisa macam-macam, udah gitu. Nawar ya biasa, gitu, ya, kalem. Tapi kalau ini lepas, gitu, ya, apalagi pakai kaos, kemudian pakai celana, ya sudah, orang kan yang lihat kita. Makanya teruskan pakai pakaian Nabi dan pakaian Rasul. Amin. Nggak usah takut, gitu, ya. Tapi memang faktanya orang yang paling dimurka oleh Allah adalah orang yang pakai pakaiannya Nabi, pakaian Rasul, pakaian orang soleh, perilakunya perilaku penjahat, perilaku orang-orang jahat. Paham, ya? Jangan gagal paham, salah paham. Pak Ustaz gue seneng gamis, loh ini setiap hari pagi-pagi gini. Bukan itu maksudnya, ya. Agar kita ini paham, kemudian kita bisa, ilmu ini manfaat kemudian berkah. Nah, kita kembali kepada hadis. Ketika ditanya sosok beliau, fayaqulu, maka menjawab itu orang kafir, la adri, tidaklah diriku tahu, tidak, la adri, tidak tahu diriku, wa kuntu aqulu ma yaqulun nas, saya mengucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang. Saya mengatakan saya kenalnya hanya menurut orang-orang saja. Wa yaqulu lahu, maka dikatakan lu kepadanya, la daraita wa la talaita,
la daraita, tidaklah dirimu tahu, wala talaita, dan tidaklah dirimu membaca. Maksudnya la daraita wala talaita, tidaklah dirimu mengerti, wala talaita, dan tidaklah dirimu membaca. Emang kamu tidak tahu, emang kamu tidak baca gitu tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yudrabu, kemudian dipukul, digandin, bimit rokin, dengan palu gada, palu tapi model yang bulat. Kan ada nih yang terkecil apa? Martil. Kakaknya martil gandin, kakaknya gandin palu, kakaknya palu bodem, ya. Kakaknya bodem gada ini yang bulat, ya, yang bulat, kemudian ada runcing-runcingnya kayak buah duren, begitu enggak? Iya benar. Jadi kayak buah duren, runcing-runcing, kemudian dipukulkan ke siapa? Ke orang yang tidak kenal kepada baginda Rasul Muhammad, yang tidak mengerti sosok baginda Muhammad, yang dia tidak tahu Sayyidul Wujud Abdul Khalqil Mawjud Sayyidina Muhammad. Gandin jeblok. Makanya baru, oh betapa pentingnya qasidah, betapa pentingnya kita bersolawat, menjadikan kita kenal kepada sosok baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbuna min hadidin, yaitu gada yang terbuat dari besi, dorbatan, dengan pukulan, baina udhunaihi, di antara dua telinganya, fayasihu, maka mengglepar, menjerit, suaihatan, dengan jeritan dan tangisan. Siapa yang bisa nolong kayak gini, ya? Di balu pakai gada, jedung, masya Allah, hancur kita, ya. Yasma'uha, jeritan ini bisa didengarkan. Yasma'u, bisa mendengarkan, ha, kepada suaihatan, jeritan, man, orang, yali, makhluk, maksudnya makhluk, yalihi, yang di sekitarnya, seluruh makhluk mendengarkan jeritannya. Orang yang ketika ditanya siapa ini, tapi tidak kenal bahwa itu adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk mendengarkan. Ghairu tsaqalain, kecuali dua golongan, yaitu selain daripada tsaqalain, bangsa manusia dan bangsa jin. Wa yudayyaqu, dan disempitkan alih padanya, qabrahu, kuburannya, hatta tahtalifa, sehingga terpisah atau berserakan, adalah tulang-tulang belikatnya, tulang-tulang rusuknya, digencet kuburnya, tanahnya gencet, udah gitu digadak dengan gadak, dung, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Makanya kan kita jangan sampai kalau ada sebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-bahil, orang kikir itu, idza dzukira ismu lam yusalli, kalau disebut namaku dia tidak sholawat. Sehingga kita kalau dulu kalau ngaji hadis tidak pernah dapat teguran, ya, kita ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, itu kalau guru baik Abu Abdul Qadir Al-Haddad, Allah maghfirlah, ya, kemudian Kiai Haji Ahmad Futuhar, saya tuh bangga kalau menyebut guru-guru saya, kemudian Kiai Shadiqul Hakim, apalagi Mbah Maimun Zubair, itu kalau ngaji hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suara yang memekik keras, dibiarkan terus. Kenapa? Karena memang itu sholawat. Sehingga kita jadi, oh ini sebagai isyarat bahwa keutamaannya orang hadis itu karena disebut nama Rasulullah, kemudian kita menyambungkan dengan sholawat. Dan ini akan terasa nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dan kemudian kita di padang mahsyar, baru disitulah betapa pentingnya sholawat kita, karena itu sebagai wasilah untuk kita kenal kepada sosok manusia agung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, telah beratkan ini hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifa su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أمين أمين يا رب العالمين. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi segenap para masyayikh, para sepuh, para asatid, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para hujjaj, akhussu bidzikrihim, kepada guru kita yang mulia Kiai Haji Selamat Zain, Selamat Haji Zain hafidahullah wa ra'ahu wa kathara amthalah wa mata'anna Allah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan beliau semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ilmu yang berurusan saja beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan panjang umur fi ta'atillah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pengurus daripada Majlis Ta'lim Tafsir Jalalain seluruhnya, kita doakan mudah-mudahan seluruh pengurusnya Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dan dipanjangkan usia dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah Al-Ustaz Syukran beserta jajarannya, kita doakan semoga mereka semuanya Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan usianya dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada hadirin yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada Majlis Ta'lim Tafsir Jalalain melainkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidaklah kita keluar daripada Masjid Al-Hidayah melainkan kita mendapatkan taufik dan hidayah. Tidaklah kita keluar daripada majlis ilmu ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Yang lagi dalam keadaan kesulitan di dalam mencari rezekinya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan ditutup daripada usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di mana tadi sudah luar biasa, sebenarnya sudah cukup Al-Fagir datang ke sini ini untuk istifadah saja, untuk menggali dan mencari ilmu. Karena batasan orang yang mencari ilmu
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahd ilal lahd. Carilah, tuntutlah itu ilmu. Dari mana? Dari kapan? Dari lahir rahim ibumu, dari kecil sampai kapan? Tidak ada batasan, sampai engkau dikuburkan ke liang lahat. Mumpung kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, masih diberikan oleh Allah waktu yang kosong, karena dua perkara tersebut banyak, bahkan mayoritas orang itu lalai dengan dua nikmat tersebut. Sesuai dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat faragh. Ketika kita mensyukuri atas nikmat tersebut, banyak bentuk daripada rasa syukur kita atas pemberian Allah, yaitu nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat. Salah satunya adalah dengan hadir, dengan duduknya kita di majlis ilmu ini, yaitu bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah, di mana pada pagi hari ini, pada saat ini Allah masih berikan nikmat sehat, Allah masih berikan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa duduk kembali bersama orang-orang soleh, duduk kembali bisa menatap wajahnya para pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan dengan pandangan kita kepada orang-orang soleh, dengan pandangan kita kepada para pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah buka pintu hati kita, sehingga insyaallah apa yang beliau sampaikan mudah untuk kita amalkan. Karena ilmu yang kalau kita dapatkan tanpa kita amalkan, bahkan itu ilmu akan menjadi penyeret kita untuk masuk ke dalam liang kubur, sampai masuk ke dalam siksaan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, bahkan disiksa sebelum daripada orang yang menyembah berhala. Sehingga ini kita duduk bersama orang-orang saleh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul ulama wa zahimuhum bi rakabikum fa inna Allah yuhyil qulubal maitah bi nuril hikmah kama yuhyil arda bi wabilis sama. Jalisul ulama, duduklah kalian bersama orang-orang alim. Siapa itu orang alim? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya. Siapa? Mereka itu adalah para alim ulama. Para alim ulama banyak macam-macamnya. Ada orang alim yang mengajak kita untuk berani bermaksiat, melanggar akan perintah Allah. Ada juga ulama yang mengajarkan kita untuk lebih takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada, yang kedua ini salah satu daripada ciri orang alim yang amil dengan ilmunya. Seketika bertambah akan ilmunya, bertambah pula rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, ketika dia bertambah akan ilmunya, tapi juga bertambah beraninya dia, bermaksiatnya dia, melanggar akan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semata-mata orang tersebut jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jalisul ulama wa zahimuhum bi rakabikum. Padatilah mereka dengan apa? Bi rakabikum, dengan kendaraan-kendaraan kalian. Kalau dulu kendaraan yang paling termahal di zaman Nabi adalah onta merah. Nah, bingung ya. Ya, mudah-mudahan yang belum pernah umrah Allah berikan rezeki yang luas sehingga bisa melaksanakan ibadah umrah. Yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Itu onta yang paling mahal di zaman Nabi adalah onta merah. Kalau zaman sekarang kendaraan belum mewah-mewah udah. Itu hal yang mubah. Tapi ketika kita niatkan dengan kendaraan yang kita miliki, kalau orang dulu
dengan sepeda ontelnya, mau di mana pengajian dengan semangatnya mereka untuk duduk bersama orang alim, nggak ada nilai capeknya, terus dia berjalan dengan kendaraan sepedanya, sehingga sepedanya juga mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia niatkan baik, ketika dia niatkan untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yuhyil qulubal maitah. Apa tujuannya? Ketika kita sudah duduk bersama orang-orang alim, ketika sudah kita duduk bersama orang-orang yang saleh, ketika kita sudah duduk bersama para pewaris baginda Nabi Muhammad SAW, tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwa kita berzikir, bahwa kita mengaji ini adalah gizi buat ruhnya kita. Jangan sampai ruhnya kita ini mati. Kalau sudah ruhnya kita ini mati, diajak untuk kebaikan ini sulitnya minta ampun. Makanya ada cerita daripada as-salafun saleh, beliau kalau setiap ngaji itu doanya ajib. Apa doanya? Doanya sama dengan doanya makan. Alhamdulillah alladzi at'amana hadza wa razaqana min ghairi haulin wala quwwah. Akhirnya ada salah satu bertanya kepada ini orang alim, "Wahai Habib, kenapa engkau setiap aku dengar selesai daripada pengajian majlis taklim ini, ditutup doanya itu kok sama dengan doanya makan?" Kita kalau setiap makan selesainya gitu, apa yang kita baca? Alhamdulillah alladzi at'amana hadza wa razaqana min ghairi haulin wala quwwah. Yang pertama adalah kita ingat memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amana, yang telah memberikan kita makan. Wa razaqana, dan yang telah memberikan rezeki. Min ghairi haulin wala quwwah, tanpa sulit kita mendapatkan itu makanan tersebut. Coba kalau kita mau makan nasi aja perlu nanam dulu, perlu terus kita nunggu berapa lama itu untuk kita mau makan aja prosesnya, Masya Allah. Apa dijawab oleh Habibnya? Kalau kita makanan yang kita makan, kalau di sana makanannya dengan gandum, kalau kita di sini dengan nasi, itu gizi untuk anggota badannya kita. Tapi kalau ilmu ini, zikir ini adalah giza untuk ruhnya kita. Fa innallah yuhyil qulubal maitah. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan qulubal maitah, hati-hati yang mati, binuril hikmah, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan nasaih yang disampaikan oleh para as-salafun salih, daripada orang-orang yang saleh, daripada alim ulama. Kama yuhyil arda biwabilis sama, fa innallah yuhyil qulubal maitah. Maka sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati, sama seperti Allah menghidupkan dunia dengan diturunkannya air hujan. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang selalu di setiap hari Minggu pagi keluar daripada acara dan pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan hati kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah gizi untuk rohnya kita, sehingga insyaallah semakin ke depan semakin kita semangat untuk menuntut ilmu, sehingga insyaallah ditutup daripada usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kalau ketika kita ingin meninggal dalam keadaan baik, maka penuhilah kehidupan tersebut dengan kehidupan yang baik. Yang pertama adalah nikmat sehat. Gunakan nikmat sehat tersebut. Yang kedua, yang banyak lalai manusia adalah ni'mal farag. Ini alhamdulillah pengajian tafsirul Jalalain ini waktunya ini tepat banget. Minggunya minggu pagi, jadi nggak ada alasan. Minggunya minggu pagi subuh dimulainya. Jadi memang alhamdulillah waktu yang kosong ini diisinya dengan taklim, sehingga insyaallah kedepannya lagi, walaupun dalam keadaan sesibuk apapun, tapi kita insyaallah memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga insyaallah kita termasuk daripada golongan orang-orang yang muttaqin. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruq min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al minna wa la anna syakiyan wa la mahruma. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la takun mushtabihan 'alaina fanattabi'al hawa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa
wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah. Kalau kata pantunnya Pak, daun salam sayur lodeh, jawab salamnya lemes deh. Biar semangat ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini salamnya baru salam kebuli insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang kami muliakan, guru kita semua Bapak Kiai Haji Slamet Haji Zain, kita doakan semoga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, senantiasa diberikan keberkahan selalu Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Mukarram, para masyayikh, para guru dalam kumpulan majelis tafsir Jalalain, kita doakan semoga guru-guru kita semua di sini diberikan kesehatan dan umur panjang, juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi ini di tempat ini senantiasa menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan bagi pembuka bagi pintu rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Tak banyak yang akan saya sampaikan di sini, hanya mewakili dari DKM Masjid Jami Al Hidayah dan juga dari seluruh jajaran. Pertama mengucapkan rasa terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir wa ahsana jaza, kepada seluruh jamaah Majelis Tafsir Jalalain dan juga para masyayikh, para kesepuhan yang sudah datang menghadiri acara Majelis Tafsir Jalalain yang bertempat di Masjid Al Hidayah ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak, dan juga permohonan maaf apabila dari sapaan kami ataupun juga jamuan kami dan juga tempat khususnya yang mungkin masih bisa dikatakan banyak kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Mudah-mudahan ridho ya Pak ya, amin, alhamdulillah. Karena ya memang Masjid Jami Al Hidayah lahannya kita cuma ada segininya. Doain aja mudah-mudahan tanah belakang bisa kebeli, kali aja ada donaturnya, amin ya rabbal alamin. Karena memang ini masjid adanya nggak ada warganya. Yang belakang 2,5 hektar warganya nggak ada, yang sebelah kalau nggak salah 15 hektar cuma ada 1. Jadi memang kalau dibilang dulu masjid kampung, betul masjid kampung, tapi ya setelah berkembangnya ya Jelengsi saat ini sudah jadi masjid singgahan para musafir. Ya banyaknya kalau dibilang persennya dari 100% itu mungkin jamaah tetapnya ya 20%, selebihnya banyaknya dari musafirnya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kami dari DKM Masjid Jami Al Hidayah bisa berkontribusi dan memberikan yang terbaik kepada setiap jamaah yang senantiasa singgah ke masjid ini. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qaul, semua wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa tazakata wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'abil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah hadirin, ini kesempatan yang sangat berbahagia bagi saya bisa hadir
di sini berkumpul bersama orang-orang soleh, insya Allah, para asatid, masya Allah, para habib ya. Yang pertama tentunya yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Aziz Jain sebagai pimpinan Majelis Tafsir Jalalain ya. Kemudian juga para bapak-bapak, para asatid, para haji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takjim saya, juga kepada para hadirin. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ujang Hidayat. Ya, orang menyebutnya Haji Dayat katanya begitu ya. Saya tinggal di Limus Nunggal di Pangkalan 12 tadi. Jadi alhamdulillah saya ini sudah hampir setahun ini dipercaya sebagai ketua DMI Kecamatan Cilengsi. Nah ini mungkin agak asing ya Pak ya, DMI itu apa sih DMI katanya itu kan ya. Karena organisasi ini belum begitu ini, karena lebih nyohor itu dari dulu itu yang mengurusi urusan umat itu biasanya MUI kan begitu Pak ya. Nah itu ternyata DMI itu saya sudah di DMI itu dari tahun 2003 ya, udah lama Pak. Jadi sejak zaman Haji Iwan itu ya yang pertama DMI Kecamatan Cilik, tapi karena berbagai kesibukan ya alhamdulillah setelah 3 periode dari Hijiwan kemudian ke Ustadz Purnama, dan alhamdulillah saya itu organisasi resmi yang membawahi khusus tentang sekitar kemasjidan, dan ketua umumnya adalah Bapak Yusuf Kala ya, tingkat nasional itu. Nah, kemudian apa sih yang dikerjakan DMI gitu kan gitu ya. Jadi salah satu diantaranya di samping mengurusi tentang sekitar kegiatan ibadah seperti begini, nah jadi mengurusi bagaimana manajemennya, artinya apa di masjid itu, kepengurusannya itu kan ada DKM itu kan. Nah itu DKM itu sebaiknya ke depan ya nanti ditertibkan, jadi nanti punya SK gitu Pak, karena ada beberapa kejadian gitu ya. Pertama DKM itu seumur hirup gitu kan, dan mentang-mentang eta masjidna sebagai wakaf dari bapaknya, jadi pengurusan itu nggak boleh orang lain tahuan pikahan itu turun ke anak injil gitu ya. Sehingga itu jadi tidak makmur gitu kan, karena buat yang lain itu mau ada masjid bapak itu jangan begitu. Nah jadi paling tidak ya dengan adanya DKM ini kita rapikan dari si manajemennya. Jadi ketika ada pengurus DKM itu dimusyawarahkan ya kan. Nah siapa mewakili berbagai unsur, apalagi Cilengsi ini kan termasuk daerah yang mendekati heterogen lah, majemuk ya. Nah jadi ada dari Jawa, dari Medan, dari mana juga, firqah-firqah banyak. Nah kita akomodir. Begitu juga di DMI ini juga Pak, di DMI Kecamatan juga dari hampir berbagai harokah kita gabungkan, nah gitu ya, untuk sama-sama pikir karena tujuannya sama, bagaimana masjid ini bukan hanya makmur dari sisi dari sisi fisiknya, tapi asli makmur dengan jemaahnya seperti kayak begini. Nah ini salah satu program itu ini alhamdulillah nih. Nah Pak Kiai ini sudah memulai ya kan, masya Allah. Saya dengar katanya sampai udah nembus ini sekecamatan Pak ya. Lebih ya, alhamdulillah ya. Nah itu jadi mudah-mudahan ke depan ini istiqomah, kemudian lebih maju lagi ya. Nah terus kemudian itu dari sisi peribadatan, karena salah satu amal Masjid Nabawi itu hadirin ada 4 ya, dakwah ilallah, taklim wa ta'lum, zikir ibadat dan khidmat. Nah jadi 4 inilah. Nah salah satu ini yang masuk taklim wa ta'lum ini seperti kayak kegiatan kayak begininya. Nah kemudian yang sering kita lengah ya tentang manajemen masjid, surat menyurat masjid Pak. Ini yang sekarang wanti-wanti. Mungkin sekarang pada suasana sekarang seperti ini kita belum ada masalah Pak. Tapi coba kalau kita buka wawasan sedikit, bagaimana saudara-saudara kita di luar sana yang minoritas, bagaimana yang kemarin kejadian di Sulawesi, kan begitu sampai dihancurkan Pak. Karena kenapa? Ini ilegal, nggak ada izinnya.
Bagaimana gitu kan? Nah, sebagaimana kalau kita memperlakukan mereka ini kan, kita pertanyakan juga nih gereja juga ya, mana udah izin belum kan kita. Nah, ini untuk kewaspadaan ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami himbau kepada yang menjadi takmir masjid dari DKM untuk segera mempersiapkan kelengkapan masjid dari mulai surat menyurat wakafnya, kemudian IMB-nya, nah ya, nanti dipersiapkan. Jadi status ini bagaimana? Nanti untuk lebih lanjut mungkin kami akan mengadakan workshop ya. Kami akan kumpulkan DKM secilengsi ini, kita akan berikan pencerahan bagaimana apa sih sebenarnya tentang DMI itu dan seterusnya gitu ya. Nah, itu hanya sekedar informasi awal aja ya. Kalau bermasalah dengan misalkan perizinan IMB atau insya Allah nanti DMI bisa memfasilitasi ya. Nah, nanti untuk selanjutnya boleh nanti kita berhubungan dengan saya. Untuk selanjutnya Bapak hadirin yang saya hormati, saya sangat senang ya dengan kegiatan ini ya. Mudah-mudahan nih Allah istiqomahkan ya, ini program yang sangat bagus ya. Di samping kajian-kajian ini bisa menambah wawasan kita secara keilmuan ya, juga ini ukuahnya Pak. Yang paling penting ini ukuahnya. Jadi dengan adanya halakoh seperti ini mengeratkan ukuah kita ya, yang dari Cipenjo, dari Limusnuwal, dari mana bersatu, alhamdulillah ya. Karena ketika kemarin kami diundang ke Istana Wapres dalam rangka pembukaan halakoh khotib Indonesia, pesan-pesan itu karena sekarang sangat rentan Pak ya dengan ukuah di kalangan umat Islam ini ya, sebagaimana mungkin Bapak-bapak sering saksikan di TV kan ya. Jadi sekarang yang lagi dikhawatirkan ini bagaimana ukuah kita ini terpecah dengan gara-gara adanya firqah. Sampai kemarin sampai kepleset ya, pejabat kita meralang yang berjenggot, yang begini nggak boleh. Aduh, masya Allah, itu berarti itu kan salah satu identitas umat muslim ya kan, masya Allah. Nah, jadi untuk itu nih pada kesempatan ini ya kami wanti-wanti ya, itulah ukuah gitu Pak. Kita jangan terpancing dengan casing dengan isu-isu yang di luar, yang niatnya mengadu domba kita, coba kan. Sebagaimana nih kejadian kita di Suriah sana Bang. Ya, yang korban kan jadi saudara-saudara kita juga. Ini kan sebagai orang yang adu aja bertepuk tangan, yang hancur kita coba kalau udah begini. Masalah makanya nih niatan kita jangan sampai Pak kejadian di kita nih. Makanya alhamdulillah nih salah satu yang ada majelis ini tahfidz jalan ini kan, masya Allah mempererat nih ukhuwah itu ya. Barangkali itu hanya sekedar sambutan dari kami ya. Untuk kurang lebihnya kami mohon dimaafkan ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajab di Masjid Al-Mishkah Ciberem 22 Maret atau 27 Rajab pas Isra Mi'raj di perumahan Pondok Damai Masjid Baitul Salam Ujung Selatan. 29 Maret atau 4 Sya'ban di Masjid Jami Al-Muttaqin Rawa Boko Pasir Angin di kediamannya Ustadz Komar. 5 April atau 11 Sya'ban di Masjid Nurul Iman Perumahan Jelengsi Indah sekaligus peringatan Maulid. 12 April atau 18 Sya'ban di Masjid Raya Al-Mansur Al-Muqarrabun. 12 April atau 18 Sya'ban di Masjid Raya Al-Mansur Al-Muqarrabun. 19 April atau 25 Sya'ban di Masjid Taman Jelengsi. Dan mohon ini tawakufan sementara ya, tawakufan karena menjelang Ramadan, dan mohon doanya insya Allah Ramadan kurang 3 hari saya akan bawa jamaah umroh. Emang kalau setiap bulan kita turutin itu travel, kita berangkat terus ninggalin bapak-bapak. Makanya saya ketemunya pokoknya bahwa jamaah itu pas sudah penutupan pengajian ya Pak ya. Barangkali ada yang mau ikut bersama, monggo silahkan, nggak usah dipikirin dananya ya. Kita punya dana talangan ya. Kita punya dana talangan, jadi nggak usah dipikirin. Udah niat mau berangkat bareng, bikin paspor, saya berangkat, mau ya. Jangan dipikirin gitu, itu nomor
Nomor 2, yang penting bikin paspor. Biar punya duit, kalau nggak ada paspornya kan nggak bisa. Yang penting itu ya, bikin paspor. Nanti saya data, saya masukin. Kalau sudah takdir berangkat, ya berangkat ya. Barangkali mau berangkat bareng ada Haji Deden ya, insya Allah ya Pak Haji Deden ya, bersama keluarga berangkat, sama Haji Ade juga sekeluarga berangkat. Tapi karena jadwal anak nggak tentu, jadi kemarin kayaknya udah pasti daftar travel 70 barokah. Tapi untuk Ramadannya bisa iya, bisa tidak. Dan juga yang lain-lainnya saya doakan ya lewat travel up siapa saja gitu ya. Tapi ini pas kebetulan saya bawa jamaah, sekitar udah ada 40 lah ya, dari mana-mana, bukan dari kita, gak begitu ngambil dari Cilengsi ya, banyak dari mana-mana itu banyak yang daftar. Nah, barangkali yang berminat berangkat bersama mulai sekarang bikin paspor, atau nggak bisa bikin paspornya, udah pasrah ke saya, nanti saya anterin ya, terima beres lah, terima beres, jadi tinggal foto jrep, kemudian 2 hari keluar paspornya, baru kemudian siap-siap ancang-ancang untuk berangkat. Mau ya? Nah, bikin paspor besok ya. Siapin KK, KTP, kemudian akte lahir, akte nikah. Kalau belum nikah nggak usah akte nikah ya. Udah itu aja. Yang penting cocok namanya. Cocok namanya antara KTP, KK, boleh akte lahir atau akte nikah. Yang penting cocok namanya, yaitu ya 3 itu. Biar memudahkan saja. Kalau nggak cocok ya nanti kita usahakan. Apa sih, bangsa manusia itu masih bisa diusahakan ya, kecuali bangsa jin sama bangsa yang halus tuh yang susah diusahakan. Makanya selagi urusan manusia, insya Allah bisa. Mau ya? Saya nawarin 3 kali loh ya, nawarin 3 kali. Nah, jadi jangan ragu ya Pak ya. Nah, kita bersama umroh. Kenapa umroh Ramadan? Karena umroh Ramadan itu pahalanya sama berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umroh Ramadan tidak seperti umroh biasa, baik tanggal 1 apalagi sampai tanggal 10 yang terakhir udah top lagi. Jadi orang umroh di bulan Ramadan, Rasulullah menghitungnya dia sama berhaji bersamaku, haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 4 kali. Mau ya Pak ya? Nah, dah besok siapin ya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 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 bisirri fil qalb, disirkan zikir ismu zat atau zikir lafzul jalalah. Allah, 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 terus sampai dan tak jelas fasih di kolbu kita, bisa manggil menyebut Allah, 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 sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali ghammid ainaka wa lisanaka wa syafaitaka. Wahai Sayyidina Ali, pejamkan kedua matamu, angkat lidahmu ke langit-langit, katupkan kedua bibirmu rapat-rapat, kul, ucapkan wahai Sayyidina Ali dalam kolbu hatimu, Allah, 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 Allah. Sayyidina Ali pun mengikuti apa yang ditunjukkan Rasulullah, dzikir ismudzat atau dzikir lafzul jalalah. Kita sedang berusaha untuk mengikuti dan menyambungkan dzikir yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Allah, 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 ya dafi al-baliyat. Wahai Allah yang maha bisa menghalangi datangnya bala, bencana, musibah, petaka, selamatkan diri kami, keluarga dan anak-anak kami yang hadir ini ya Allah, dari datangnya bala, bencana, musibah, petaka. Ya Syafi'al amrad, wahai Allah yang maha bisa menyembuhkan berbagai macam derita penyakit. Jika ada di antara kami yang sedang berkeluh kesah dengan derita penyakitnya, atau keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, andai tolanya, sahabat dan kawan-kawannya, wahai Allah dengan keberkahan ini majelis ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Syafi'al amrad, wa idza maritu fa huwa yashfi
muslimin, tatkala diri kami menderita sakit, Engkaulah sang penyembuhnya ya Allah. Allahumma ya sahilal muskilat, Tuhan Allah yang maha bisa menguraikan, memudahkan berbagai macam kemuskilan, kesulitan, kerumitan, problem datang silih berganti, datangnya bertubi-tubi ya Allah. Ringankan ya Allah beban hidup ini ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, lebih dalam maisha penghidupan kami ya Allah. Ya Razzaq, ya Razzaq, Duhai Allah sang pemberi pembagi rezeki, limpahkan, berkahkan, mudahkan urusan yang satu ini ya Allah. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Allah, ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq. Wahai Allah sang pemberi pembagi rezeki, limpahkan, berkahkan, mudahkan, lapangkan ya Allah. Jadikan segala penjuru dan arah menjadi sumber-sumber rezeki kami yang halal ya Allah, yang berkah, yang manfaat, yang selamat dunia akhirat, dan dipastikan kehalalannya ya Allah. Allahumma ya mujibat da'wat, Duhai Allah yang maha bisa mengabulkan jeritan tangis hamba-hambanya. Ya mujibat da'wat, kabulkan permohonan kami yang hadir ini ya Allah. Silahkan mohon sendiri kepada Allah segala hajat-hajatnya. Allah, 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 Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hdi qulubana washrah sudurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa bi nuri inayatik wa bi nuri taufiq ya Allah wa bi nuri haqqi sayyidina Muhammad. Yassir 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 wa la tu'assir wa antum yassir. Yassir yassir wa la tu'assir wa antum yassir. Yassir wa la tu'assir wa antum yassir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat duha.